Hello friends, welcome to my channel UGC Net with Stinder। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਐਲਮੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਡ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक्चुअली पोलिटिकल सिस्टम जिहड़ा आ वो हर समाज दे विच पाया जाता है और उस दे विच बहुत सारे एक सिस्टम दे विच बहुत सारे सब सिस्टम्स हुंदे आ और वो सब सिस्टम जिहड़े आ मिल के काम करदे आ, एक दूजे नूं प्रभावित करदे आ और पोलिटिकल सिस्टम दीयां जिहड़ियां बाउंड्रीज ने वो काम करन वालियां हुंदियां और हर पोलिटिकल सिस्टम एक बाउंड्री दे विच उहदियां फंक्शनल बाउंड्रीज हुंदियां जिस विच रह के काम करदा और हर एक पोलिटिकल सिस्टम दे कोल एक लैजिटिमेट फिजिकल कोर्सिव पावर हुंदी आ जिहदे नाल वो अपनियां गल्लां अपने देश अंदर रहिंदे लोकां दे कोल जबरदस्ती थोप के मनवाउंदा है। जदों लोग नहीं मनदे तां उन्हां नूं उसदी सज़ा दित्ती जांदी है और बेसिकली पोलिटिकल सिस्टम दा काम फंक्शनल बाउंड्रीज आ, कुछ इनपुट जाते वो और कुछ आउटपुट कढ़ते आ जिहदे नाल पोलिटिकल सिस्टम जिहड़ा डिसीजन मेकिंग काम करते और एक पोलिटिकल सिस्टम दे कोल एक अथॉरिटी एंड पावर हुंदी है जिस नाल वो अपने पूरे समाज के उपर कंट्रोल करते आ। सो अल्टीमेटली जदों असीं पोलिटिकल सिस्टम की गल करांगे तां सब तो पहला 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। तो उस दे विच तुसी अपनी स्क्रीन ते देख सकते हो डेविड ईस्टन दी एक साइड ते तां डेविड ईस्टन दा मॉडल है पोलिटिकल सिस्टम दा। सैकेंड जिहड़ा हैगा हिस्सा उहदे विच तुसी गैब्रियल एलमंड जी दा मॉडल देख रहे हो। तो फर्स्ट असी करांगे पोलिटिकल सिस्टम अप्रोच गिवन बाय डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन दी इस अप्रोच दे विच तुसी देखदे हो कि उन्हां ने एक दो फंक्शनस की गल की है। एक तो तुसी देखोगे इनपुट मतलब किस एक सिस्टम दे विच किसी चीज़ नूं कुछ पाउणा, उस सिस्टम दे विच कुछ इनर साइड नूं जाना तो उन्होंने असी इनपुट कहने आ और उस इनपुट दे विच कुछ अंदर भेजा जाता है उस दे नाल कुछ प्लस इनू असी पंजाबी विच निवेश कह देवांगे कि यह निवेश कारज ने कुछ विच इनपुट गया और कुछ आउटपुट निकलिया। आउटपुट मतलब कि निकास बाहर की आया। तो जदों असी डेविड ईस्टन जी के सिद्धांत की गल करांगे इनपुट गया डिमांड एंड सपोर्ट और आउटपुट की आया डिसीजन एंड पॉलिसीज़। फस्ट ऑफ ऑल की करते हैं कि यह पूरे सिस्टम दे विच ये एनवायरमेंट है और एनवायरमेंट दे विच एक पोलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। हुण एनवायरमेंट की है, एनवायरमेंट दो तरह का हुंदा है। अकॉर्डिंग टू हिम एनवायरमेंट दो तरह का हुंदा है। एक तो है समाज का अंदरला एनवायरमेंट जिवें कि हर समाज दे विच कुछ पर्टिकुलर फीचर हुंदे हर समाज दे, जिवें भारतीय समाज दे विच जात धर्म रंग नस्ल ये जिहड़ी है पॉलिटिक्स ते बहुत ज़्यादा प्रभावित पाउंदे आ, इकनॉमिक कंडीशनस बहुत पाउंदियां और ये है साडा अंदरूनी वातावरण जिस विच रह के एक पोलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। कुछ है बाहरली वातावरण जिवें असीं कल भी गल कीती सीगी कि इंडिया ने नैम नूं ऑप्ट कीता क्योंकि भारत दे जिहड़े बाहर वाला एनवायरमेंट सीगा उन्हें कंपैल कर दिता बिकॉज साडे गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान जिस नाल ऑलरेडी साडे काफ़ी मुद्दों नूं लैके क्लैशिस सीगे उन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया जिस करके सानू एक खतरा सी और पेशावर दे विच अमेरिका ने अपना एक आर्मामेंट बेस सैटअप कर लिया
ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਡੀਗੋ ਗਾਰਸੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਮਾਮੈਂਟ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਨੈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਨੋਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਨੋਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨਪੁਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਪੁਟ ਜਾਏਗਾ ਇੰਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲਸ, ਪੈਂਫਲੇਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, SC ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਫਿਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ। ਸੋ ਪੀਪਲ
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਰਿਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੇਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਗਈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਕੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਮਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮਨ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਥਰੂ ਦਾ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਆਰ 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ SC, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो इस करके अगर ये जानना है सरकार ने तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो लोग ये डिमांड करते हैं कि कम्युनिकेशन तो इनफॉर्मेशन स्ट्रक्चर जोड़ा आ वो बहुत हेल्दी होना चाहिए है तां जो उन्हां दी मंगां सरकार तक बड़ी हेल्दी वे दे नाल ते ईजीली पहुँच सकन ते सरकार उन्हां मंगां दे अकॉर्डिंगली पोलिटिकल सिस्टम उन्हां मंगां दे अकॉर्डिंगली रूल्स बना सके और वो रूल्स लोगों के फेवर दे लई होण ते ये तां ही एक वधिया तरीके दे नाल समाज ते सरकार चल सकती है ते समाज दे विच क्रांति आउण दे चांसिस बहुत घट सकते हैं। तो दूसरा जिहड़ा है सपोर्ट, दूसरा है इनपुट जिहड़ा जा रहा है निवेश जा रहा है समाज दे विच सपोर्ट। हुण एग्जाम्पल इहदी की दे रहे आ डेविड ईस्टन कहंदे आ कि दिस इज़ अ शुगर मिल, पोलिटिकल सिस्टम एक शुगर मिल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਗਏ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਈਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਈਲੀਟ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸਡ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਤੇ ਲਾਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕਦੀ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ,
ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੀ ਦਾ मॉडल 2 ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा मॉडल देता है गैब्रियल आलमंड जी ने। तो गैब्रियल आलमंड की कहते है कि जदों ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਆਲਮੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਡਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ एनवायरनमेंट सेम रहेगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है पोलिटिकल सिस्टम ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੈਬਰੀਅਲ ਆਲਮੰਡ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इन द सोसाइटी। उस दे विच जदों तुसी हैगा आ जो एक्चुअली जदों सोसाइटी दे विच कोई भी पॉलिटिकल सरकार दे ਲਈ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹਿੰਡਰੈਂਸਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अकॉर्डिंग टू एलमेंट कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम ने चलना है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ਦੀ अगर स्पीड तेज़ है तो उन्हें निर्णय सरकार ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, निर्णय ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। दैन है ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੋ ਕਈ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗਈ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੈਮਲੀ 'ਚ, ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਸਟ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। और सरकार दे सामने रखा किन जाएगा, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर पोलिटिकल कम्यूनीकेशन के थ्रू डिमांड्स नूं सरकार दे कोल रखा जाता है। तो इस तरह इंटरस्ट आर्टिकुलेशन होया, इंटरस्ट गए पोलिटिकल सिस्टम दे विच। तो जदों पोलिटिकल सिस्टम दे विच जांदा है तां उस दे अकॉर्डिंग पोलिटिकल सिस्टम डिसीजन लैंदा है कि लोगों दियां वालियां डिमांड्स मेरे सामने आईयां, इहदे अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लैने आ। तो तीसरा फंक्शन है इंटरस्ट एग्रीगेशन। इंटरस्ट एग्रीगेशन जिमें कि एग्रीगेशन तो ही गल क्लीयर है, एग्रीगेट करना, इकट्ठा कर लेना। बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरस्ट आर्टिकुलेट किए, टीचर्स ने किए, स्टूडेंट्स ने किए, मजदूर ने किए, इंडस्ट्रीलिस्ट ने किए, ट्रक यूनियंस ने किए, डॉक्टर्स ने किए, इंजीनियर्स ने किए, बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरस्ट ना आर्टिकुलेट किए। सरकार हुण इन्हां दे लई सारी एक ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਟਰਸਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਪੋਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। और वो ਵੱਖਰੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਿੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ, ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ, ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਗਦਾਫੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। तो जिन्ना पोलिटिकल कम्यूनीकेशन हैल्दी होएगा, क्लीयर होएगा, लोगों दी मंगां नूं सरकार तक पहुँचता करेगा, तो उन्ना ही सरकार सक्सैसफुल तरीके नाल चल सकती है। जे ये चंगी तरह लोगों के इंटरस्ट नूं सरकार तक नहीं पहुँचाया गया तो लोग जिहड़े सरकार तो नाराज़ हो जाएंगे, वो क्रांति करनगे, तो नैचुरली सरकार दे लई बड़ी वड्डी प्रॉब्लम पोलिटिकल सिस्टम ली आ जाएगी। सो पोलिटिकल कम्यूनीकेशन मस्ट बी वेरी वेरी हेल्दी। न्यूज़पेपर है, चैनल टेलीविज़न है, आजकल सोशल मीडिया भी है, रेडियो है, मैगजीन है, पोलिटिकल पार्टीज़ है, प्रेशर ग्रुप्स है, दीज आर मीनस ऑफ पोलिटिकल कम्यूनीकेशन। हुण ਇਹ वाले तो गैब्रीअल एलिमेंट्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग है ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ चार तरह के फंक्शन इनपुट होए ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹ पोलिटिकल सिस्टम च गए। हुण पोलिटिकल सिस्टम ने आउटपुट की कड्ढी, सब तो पहला तो रूल मेकिंग, रूल बना दिते गए। जिहड़े रूल बने उस रूल्स के अकॉर्डिंग रूल बनते आ और लैजिसलेचर ने लॉ बनाए, लॉ बने, देखा गया कि इंटरस्ट की है लोगों के, फिर उन्होंने इकट्ठे करके एक लॉ बना दिता गया, बाहर निकल आया कानून। इस मशीन दे विच मंगां पाईयां, रिक्रूटमेंट पाई, पोलिटिकल सोशलाइजेशन थ्रू गया तो और ये सारा इत्थे गया, इन्ना की कढ़ दिता कानून इस मशीन ने। जदों पोलिटिकल सिस्टम ने बाहर लॉ मेकिंग रूल बना के कढ़दे आ तो फिर उन्होंने रूल्स नूं यह तो लैजिसलेचर ने काम कर दिता कि लॉज बन गए। हुण हैगा
रूल एप्लीकेशन ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ रूल एप्लीकेशन ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ अगर ये जिन्नी चंगी तरह रूल एप्लीकेशन किए जाएंगे, लोगों को उन्होंने रूल्स के फायदे समझाए जाएंगे, लोगों को दसिया जाएगा, जिन्नी अच्छी तरह रूल एप्लीकेशन किए जाएंगे उन्होंने मनन की संभावना उन्नी ही बढ़ जाती है। जिमें लोगों की हितों को अगर ध्यान च रख के लॉ बनाए गए हैं तो उन्होंने अगर लॉ बहुत वधिया बनया पर वो एप्लीकेशन चंगी तरह एग्जीक्यूटिव वालों नहीं किए गए, लोगों के माइंडसैट में तैयार ही नहीं किया गया, फिर जोड़े लॉज ने उन्होंने कोई रैलेवेंस नहीं रहनी। जिन्ने अच्छे तरीके नाल लॉज नूं इंप्लीमेंट किया गया होगा, एप्लीकेशन किया गया होगा, जो लॉ इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हुई होगी तो नैचुरली लोग जोड़े ने उन्होंने लॉज नूं मन्नणगे भी बाय हार्ट, और ये नाल कोआर्डीनेशन गवर्नमेंट दी ते लोगों की आपस च बनी रहेगी। आने वाले भविख दे विच कोई क्रांति की संभावना नहीं रहेगी। फिर भी अगर लॉज बहुत चंगी तरह एग्जीक्यूट किए गए, एप्लीकेशन बहुत चंगी तरह हुई, मीनस इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, पर फिर भी कुछ एलीमेंट्स होंगे आ जिहड़े लॉज नूं डिसओबे करते हैं। जदों डिसओबे किया जाता है तो उन्होंने देखा जाता है कि हुण ये उलंघना की गई है, तो फिर किहदे कोल आ जाते हैं, जुडिशरी कोलों। जुडिशरी चैक करती है कि जानबूझ के कानून तोड़िया अचानक ही टुट गया। हुण सरकार ने अगर सुपोज 50 जिहड़ी है दी स्पीड रखी है कि 50 पर किलोमीटर की स्पीड के नाल तुसीं उस रोड पर गड्डी चलाउणी है। हुण अगर तुसीं गड्डी चला रहे हो, बाय चांस कोई तुहानूं पता लगा है कि कोई घर दे विच एमरजेंसी आ गई है, तुसीं तेज़ चलाई आ और तुहाडा चलान कट्टिया गया, तुसीं जज सामने पेश होकर सबूतां दे नाल गल करदे हो, तो मे बी यू कैन एग्जम्प्ट फ्रॉम द चलान फाइन चो तुसी एग्जम्प्ट हो सकते हो। पर जे तुसी वो जानबूझ के कानून तोड़िया, ड्रंक्ड है हो, तुसी पकड़े जाते हो, तुहानूं हैवी फाइनस लगणगे, हैवी फाइन लगणगे। एग्जीक्यूटिव ने हैवी तुहानूं पकड़िया तो कित्थे केस जुडिशरी कोल गया, जुडिशरी ने चैक किया कि ये डेलीबरेटली किया गया, फिर तुहानूं सज़ा दी जाऊगी, फाइन भी हो सकता, जेल भी हो सकती, कुछ भी, वो अकॉर्डिंग टू यूअर क्राइम एंड सिचुएशन। तो ये देखा जाता है कि किन्नी चंगी तरीके नाल, जिन्नी चंगी तरीके नाल लॉ इंप्लीमेंट किए जाएंगे, और अगर इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है तो नैचुरली लॉ टुटन के चांसिस घटणगे और जुडिशरी जिहड़ी है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग सज़ा देगी। तो जे इहो जी कुछ हो जाए कि लॉ सही है ਜਾਂ गलत है, ਉਹਦੇ भी डिसीजन ਜਿਹੜੇ ਆ जुडिशरी ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। एक ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ये 3 आउटपुट फंक्शनस हैगे आ गैब्रियल एलिमेंट जी के अकॉर्डिंग कि ये वाले जो पोलिटिकल सिस्टम ये 3 फंक्शन करता। अगेन सेम एज डेविड ईस्टन की कुछ समय बाद ਜਿਹੜੇ ਆ लॉज बने आ वो ਜਿਹੜੇ ਆ इररेलेवेंट हो जाते हैं, तो ये साइकिल ਜਿਹੜਾ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ और लॉज बनते रहते। इनपुट और आउटपुट फंक्शनस ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ पोलिटिकल सिस्टम ਨਾਂ ਦੀ मशीन ये काम करती ही रहती है और इस तरह ही ये सिस्टम चलता रहता है। तो जिस तरह ही इधर डिमांड्स गई, ये 4 तरह दी डिमांड्स, सपोर्ट भी 3-4 तरह दी सपोर्ट गई। इस तरह ही जोड़े डिसीजन निकले, ये डिसीजन ने भी सेम उस तरह ही किया कि जोड़े लॉ बनाए बिहेवियर नूं रेगूलेट करने वाले लॉ बनाए, इन्हें भी जोड़ा आ कि टैक्स इकट्ठे करने वाले कि जोड़े टैक्स लाए लॉ इदां दे बने। इस तरह ही सारे पब्लिक वैलफेयर स्टेट वांगू कि सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर मिलन ਜਿਹੜੇ सर्विसिज ते गुड्स आ वो इन्हां कोल बनाए, वो लॉ बनाए कि बराबर सब नूं जावे। सो ये डिसीजन आए, वो इंप्लीमेंटेशन सेम, पर इहदे विच मेन दोनों थिंकर्स ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਥੀਸ ਆਰ 2 ਥਿਊਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਥਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।